بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سافٹ سکلز انسان کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وقت کی قید سے آزاد سکلز انسان کے کیریئر کو بہتر بنانے میں، اس کی پروفیشنل پروگرس کے اندر، انسان کے کاروبار کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کئی ریسرچز سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ٹیکنیکل سکلز جو ہیں وہ سافٹ سکلز کے بغیر بے معنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ کسی بھی کام کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں، آپ کام کو جانتے ہیں، لیکن آپ کی سافٹ سکلز نہیں ہے، آپ کے پاس سافٹ سکلز کا ہنر نہیں ہے، تو وہ آپ کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ بھی بے معنی ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، اور آپ صرف ٹیکنیکل سکلز کو استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ سافٹ سکلز کا اپنے پاس ان پر عمل کرنا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ 3 سافٹ سکلز ایسی ہیں جن کی مدد سے انسان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے، اور اس کی ترقی کے اندر یہ اس کی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ہم صرف ان 3 سافٹ سکلز کا ہی استعمال اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیں اور ان 3 سافٹ سکلز کی مہارت حاصل کر لیں، تو ہم اپنی زندگی میں بہت تیزی کے ساتھ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اپنے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلی جو سافٹ سکل انسان کو بہت زیادہ مدد کرتی ہے وہ اس کی جذباتی ذہانت ہے، جسے ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے۔ ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی آپ کو مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ ہر لمحے اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیتے ہیں، اپنے منہ سے نکلنے والے ہر الفاظ کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ یہ جذباتی ذہانت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب آپ صرف جذبات کی رو میں بہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہو اور آپ کا جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنی زندگی میں آسانیوں کے بجائے مشکلات کو پیدا کر دیتے ہو۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو اپنی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے کسی بات سے جو ہے وہ جذبات میں آ کر اس کا اظہار ان الفاظ میں کر دیا کہ جو دوسرے کو ہرٹ کر دیں گی، جو دوسرے کو نقصان دے دیں گی، جو دوسرے کو اور زیادہ اریٹیٹ کر دیں گی، تو پھر آپ نے اپنے لیے کوئی دوست پیدا نہیں کیا بلکہ دشمن پیدا کر لیا۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی اپنے بزنس کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے جو ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے جو آپ سے اوپر لیول، اوپر والے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہو، تو وہاں بھی آپ کو جو جذباتی ذہانت ہے وہ بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹیم بلڈ کرنے کے لیے، ایک ٹیم ورک کرنے کے لیے آپ کو کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہر لفظ، آپ کا ہر جملہ ایسا ہو جو دوسرے کو آپ کے قریب لے کر آئے۔ آپ کی ہر بات اس طرح کی ہو کہ جس سے دوسرے لوگ آپ کی طرف زیادہ اٹریکشن پیدا کر لیں اور آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ یہ صرف الفاظ ہی ہوتے ہیں جن سے آپ دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں سے کام لے سکتے ہو۔ اگر آپ کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگوں سے کام لینے کی اہلیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ لہذا جذباتی ذہانت آپ کے لیے ایک ایسی سافٹ سکل ہے جس پر آپ مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے کیریئر کے اندر، آپ اپنے پروفیشن کے اندر، آپ اپنے بزنس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ گرو کر سکتے ہو، بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہو۔ اور ایک دوسری جو سکل ہے وہ آپ کی نیٹ ورکنگ کو بلڈ کرنا ہے، آپ کے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ریلیشن شپ
को डेवलप करने से मुराद आपकी सोशल नेटवर्किंग है, आपके अंदर एक सोशल जीनियस की सलाहियत मौजूद हो, आप लोगों के साथ मिलने जुलने की के जो अंदाज हैं उनको जानते हो, आप लोगों के साथ बात करने का सलीका आपको आता हो, आप लोगों के साथ ऐसे लेवल पर जाकर बात करें जो उनका लेवल है, उसी लेवल पर जाकर आप बात करते हैं तो लोग आपकी तरफ रागिब होते हैं, आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है वो बहुत ज्यादा बेहतर होती है। ये जो सोशल नेटवर्किंग की टर्म है, ये इस दुनिया के अंदर आपको आगे बढ़ने में, आपको तरक्की करने में, आपकी जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबियां लाने में, आपकी जिंदगी में खुशी लाने में, आपकी जिंदगी में सुकून लाने में आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि नेटवर्किंग बेसिकली आपके वो रिलेशंस हैं जो आप दूसरे लोगों के साथ बना रहे हैं। कहा जाता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपकी सबसे बड़ी दौलत होते हैं, वो आपकी सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। आपके दोस्त ही आपके लिए ज्यादा मददगार साबित होते हैं जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो सोशल नेटवर्किंग है ये इंसान को बहुत ज्यादा इंसान के लिए मददगार साबित होती है, उसको आगे बढ़ने में, उसको तरक्की करने में, उसको कामयाबी लाने में, उसकी जिंदगी के अंदर कामयाबी को हासिल करने में। और एक तीसरी स्किल जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, उसको हम नाम देते हैं रिजिलियंस स्किल्स। लचकदार होना, लचक पैदा करना अपने अंदर, यानी आप अपने फैसलों के अंदर, अपने मुख्तलिफ जो आपके जिंदगी के मामलात हैं उनमें अगर आप अपनी जिंदगी में रिजिलियंस पैदा नहीं करते, अपनी जिंदगी में लचक पैदा नहीं करते हैं, अपने बात पर सिर्फ डट जाने का नाम कामयाबी नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी बात के ऊपर अड़ जाते हैं, जब आप अपनी बात के ऊपर बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन ले लेते हैं तो फिर आप अपनी बात मनवा नहीं सकते किसी के साथ, आप अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं बना सकते दूसरे लोगों के साथ। लचक की जो सलाहियत है ये किसी भी जिंदगी के मसले के ऊपर आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है, आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होती है। क्योंकि लचक एक ऐसी सलाहियत है कि आप जिंदगी में इसको इस्तेमाल करते हुए दुश्मनी को अपना दोस्त बना लेते हैं। आपके साथ वो लोग जो आपको अच्छा नहीं समझते हैं, इस रेजिलियंस की स्किल्स की मदद से वो आपके करीब आना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर रास्ते में आने वाली जो मुश्किलात होती हैं उनको आसानियों में बदलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये लचक की जो सलाहियत है ये इंसान के फैसलों के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। आप अगर किसी फैसले के ऊपर स्टैटिक हो जाते हो तो आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को, बहुत सारे ऐसे मौकों को जाया कर देते हो जो आपको मिलने जा रहे होते हैं। जो आप थोड़ी सी लचक अगर इस्तेमाल करें तो आपको उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने के लिए वो आपको मौके मिल रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ इस अकड़पन की वजह से, सिर्फ इस अपनी बात पर अड़ जाने की वजह से आप अपने उन अपॉर्चुनिटीज को, खा वो जिंदगी के अंदर ताल्लुकात बनाने की अपॉर्चुनिटीज हैं, खा वो जिंदगी के अंदर आपकी जो सोशल नेटवर्किंग की सलाहियतें हैं और उनके जो मौके हैं उनको भी आप खो देते हो, और उसके साथ साथ आपके जो फाइनेंशियल मौके हैं उनको भी आप बाज़ औक़ात सिर्फ स्टैटिक होने की वजह से, सिर्फ अपनी बात पर अड़ जाने की वजह से आप उनको खो देते हो। अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, जिंदगी में तरक्की करने के लिए, जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, जिंदगी में सुकून लाने के लिए, जिंदगी में अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि अपने अंदर आप रेजिलियंस पैदा कर लें, अपने अंदर आप लचक की खसूसियत को पैदा कर लें, और लचक की खसूसियत आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी।